لا إله إلا الله. أعيد من البداية فقط بس. لا إله إلا الله. نفتح الملف فقط. براحتك يا شيخ. الحمد لله الحمد لله. ذكرنا أن سورة تبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا أن سورة تبارك هي سورة مكية، وهي سورة عظيمة جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل أن ينام في كل ليلة، بل كان يقرأه حتى وهو جنب صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن الجنابة لا تمنع من قراءة القرآن، فضلا عن الحيض. والله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أن الله جل أمرنا ونهانا وابتلانا بالشهوات المعارضة لأمره ليبلونا من منا يحسن ومن منا يسيء. وهو سبحانه العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا، كل واحدة فوق الأخرى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا يوجد في خلق الرحمن خلل أو نقص، وأنت مهما نظرت وأرجعت البصر لن ترى خللا ولا نقصا أبدا، بل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم والكواكب على اختلافها، وجعلناها رجوما للشياطين يخرج منها الشهب التي تصيب الشياطين التي تسترق السمع. ومع ذلك الله جل أعد لهم في الآخرة عذاب السعير. والكفار إذا ألقوا في النار على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا النار لها شهيق وزفير رهيب جدا، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تقطع، ويفارق بعضها بعضا من شدة غيظها على الكفار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، أي ملائكتها: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأصل إليكم رسول؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذا جمعوا بين الضلال والتكذيب والعياذ بالله، تكذيب عام وتكذيب خاص. وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذبوا واتهموا الرسل بالضلال وهم الضالون والعياذ بالله، ومع ذلك اعتبروا أنفسهم هم الهداة المهتدين والرسل هم الضالين. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تمنوا لو أنهم كانوا يسمعون السمع النافع، وهو سمع الإجابة، والعقل النافع، وهو تعقل الحق وفقهه. فلو كنا نسمع ما أنزل الله وجاءت به الرسل، وما عقول تنفع أصحابها، لكن للأسف لم يكن لهم سمع ينفعهم ولا عقل يهديهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا، يعني بعدا وخسارة وشقاء لأصحاب السعير. هذا ما وقفنا عنده يا مجيد مرة سابقة. ثم بعد ذلك ذكر حالة السعداء الأبرار. قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، نسأل الله أن نكون منهم، في جميع أحوالهم يخشون ربهم سرا وعلانية، ولا يقدمون على معاصيه، ولا يقصرون فيما أمرهم به. هؤلاء ما لهم؟
لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير في جنات النعيم، ولهم أعظم من ذلك رضا الرحمن عنهم سبحانه عز وجل. ثم أخبر الله بسعة علمه وشمول لطفه فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي أظهروا أقوالكم أو اخفوها، فالله لا تخفى عليه خافية، لأنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات والحب لله والخوف منه، أو العكس، فهو يعلم ما في الصدور، فكيف بالأقوال والأفعال الظاهرة؟ ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلق الخلق كله، فألا يعلم ما فيه سبحانه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه حتى ترك السرائر والضمائر والخبايا، يلطف بعبده ويسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب. نعم، تفضل يا مجيد. Donc, dans Surat Al-Mulk, nous sommes à l'explication de Surat Al-Mulk. Et Surat Al-Mulk, nous avons dit que c'était une surah qui avait une grande importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de son habitude de la réciter avant de dormir. Et ça nous prouve donc qu'il est permis pour celui qui est en état de grande impureté de lire le Coran, et également pour celle qui a ses menstrues. Et nous avions expliqué donc que cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala commence par évoquer sa création. Et Allah Azza wa Jal, avant même de nous évoquer sa création, il nous informe qu'il nous a créés afin d'être éprouvés, de savoir qui sera celui qui lui obéira et qui sera celui qui lui désobéira, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous a cité ces signes, nous a parlé a évoqué ces signes qui prouvent qu'il est celui qui mérite l'adoration. Donc Allah Azza wa Jal nous parle du ciel. Allah Azza wa Jal décrit le ciel comme étant d'une création parfaite. Ce ciel qui ne contient aucun défaut, qui ne contient aucune brèche. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a enjolivé ce ciel et qu'il l'a embelli avec des étoiles, ces étoiles qui servent à rejeter et à lapider les diables qui essayent de voler les informations du ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala après ceci, nous informe de la situation des mécréants, de ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit leur demeure finale. Et leur demeure finale qui n'est autre que l'enfer, wal'iyadhu billah. Et ils seront donc jetés dans cet enfer-là et ils y brûleront. Et lorsqu'ils y seront, les gardiens de l'enfer les questionneront. Ils les questionneront en leur disant: ne vous est-il pas venu un avertisseur? Et ils diront qu'effectivement un avertisseur leur était venu, mais qu'ils avaient crié au mensonge. Et qu'ils avaient dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc ils ont traité de mensonges les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les ont traités d'égarés en pensant que eux étaient sur le droit et le bon chemin. Et ils ont ensuite regretté. Ils ont regretté d'être du nombre des damnés, du nombre des gens de l'enfer. Et ils diront alors: si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leurs péchés, mais tout cela ne leur servira à rien, car en ce jour-là, aucun remords, aucun regret ne sera d'aucune utilité. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir décrit la situation des gens de l'enfer, Allah Azza wa Jal nous parle de ses serviteurs obéissants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de ses serviteurs: Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible, c'est-à-dire dans une situation où ils sont cachés. Ils auront un pardon et une grande récompense. Ils seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur pardonnera leurs
leurs péchés. Et ils seront protégés du feu de l'enfer. Et la grande récompense, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera au paradis, parmi les délices éternelles de celui-ci. Et au-delà du simple fait d'avoir le paradis, eh bien, le plus grand bienfait sera d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous informe de sa science et de sa complaisance. Allah Azza wa Jal dit وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Cachez vos paroles ou bien dites-les ouvertement. Il est certes savant de ce qu'il y a dans les poitrines. Donc Allah Azza wa Jal, que les choses soient cachées ou apparentes, ceci est pour lui équivalent. Que les paroles, que les actes soient cachés ou apparents, eh bien, publics ou privés, ceci pour Allah subhanahu wa ta'ala est équivalent. Et Allah Azza wa Jal dit ensuite, Innahu alimun bidhati as-sudur. Il est parfaitement connaisseur. Il sait parfaitement ce que contiennent les poitrines. Il sait donc parfaitement les intentions des gens et il connaît leur volonté. Et comment alors ne connaîtrait-il pas, ne serait-il pas savant de leurs paroles et de leurs actes qui s'entendent et qui se voient. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ne connaît-il pas celui qui a créé ne connaît-il pas? Comment est-ce que Allah Azza wa Jal ne connaîtrait pas ce qu'il a créé alors qu'il est celui qui a créé et qui a créé à la perfection? Comment est-ce qu'il ne saurait pas ceci? Wa huwa al-latiful khabir. Et il est compatissant et parfaitement connaisseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît donc les choses qui sont cachées et les choses qui sont divulguées. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, sa compatissance, sa compassion, la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toute chose. Elle englobe toute chose. C'est lui qui vous a soumis la terre, et qui vous a facilité le fait de voguer, de voyager, de se déplacer sur celle-ci, afin que vous puissiez obtenir ce dont vous avez besoin. Et également le fait de planter, le fait de construire, le fait de récolter et de faire des routes, etc. Famshu fi manakibiha. Parcourez donc ces grandes étendues afin de chercher votre risque, afin de chercher votre subsistance. Wa kulu min rizqihi, et mangez de sa subsistance. Wa ilayhi an-nushur, et c'est vers lui que se fera le retour, la résurrection. C'est vers lui que vous retournerez après votre mort, et c'est vers lui que vous serez ressuscité afin qu'il vous récompense de vos œuvres. Amintum man fis sama, êtes-vous à l'abri de celui qui est dans le ciel? Et celui qui est au ciel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est au-dessus de sa création. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse la terre et voici qu'elle tremble? Ou bien êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre, un châtiment du ciel qui vous châtiera. Et vous saurez alors quel fut mon avertissement et comment est-ce qu'était mon avertissement. C'est-à-dire, vous saurez ce qui vous a été, ce contre quoi vous ont mis en garde les prophètes et les messagers et ce qu'il y avait dans les livres. Ne pensez donc pas que votre sécurité
elle vous, yani, ne pensez donc pas être en sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en sécurité de son châtiment, et d'être en sécurité de son châtiment, yani, de la terre, que celui-ci vienne de la terre ou bien du ciel, car Allah azza wa jalla est capable de vous châtier depuis le ciel, comme il est capable de vous châtier par la terre. Et vous trouverez alors yani la fin de votre affaire. Et que ceci soit long, que ceci ait duré ou non. Car ceux qui étaient avant vous, ils ont traité de mensonges comme vous avez traité de mensonges, et Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. شيخ أين توقفنا؟ أخذنا الآية أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. نسيت. سمعتني يا شيخ؟ لا، أخذنا أولم يروا، لم نأخذ الآية هذه. طيب. ما أدري إيش اللي فتحت أصول السنة، الله المستعان. بدي الدرس بس. أنت معنا يا شيخ؟ أنا معاكم، نعم. أنت ذكرت أن الذين يخشون ربهم بالغيب، أنا وقفت عنده، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني الله جل سخر لكم الأرض لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم، وهذا من رحمة الله، أن كل شيء نريده مما يلزمنا في هذه الحياة موجود على الأرض: غرس، بناء، حرث، دواب، طرق. فامشوا في مناكبها، سيروا في الأرض يعني، اطلبوا الرزق والمكاسب، وكلوا من رزق الله، وكلوا من رزقه وإليه النشور. إليه النشور يعني إليه البعث بعد الموت، فتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم. ثم قال الله: أأمنتم من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على أن الله فوق السماء، لأن كلمة في بمعنى على، لأن الله قال سيروا في الأرض يعني على الأرض. أأمنتم من في السماء، أي الله تعالى على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني يحدث لكم زلازل في الأرض تضطرب وتهلككم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني يرسل عليكم عذابا من السماء يحصنكم بالحجارة، كما فعل في قوم أبرهة وقوم لوط. فستعلمون كيف نذير، فستعلمون عندئذ كيف كان النذير الذي أتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تحسبوا أن أمانكم من الله الآن أن يعاقبكم أنه سيترككم. الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. الإنسان لابد يتأمل في ملك الله. طيب، هذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله، وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أو تصف في أجنحتها للطيران وتقبضها للهبوط. عجيب أمر الطير لما الإنسان ينظر إليه ويراها تقبض أجنحتها لكي تنزل. سبحان الله، تبسط الأجنحة تظل سابحة في الجو حسب إرادتها وحاجتها. ما يمسكهن إلا الرحمن، هو الذي سخر لهن الجو، وجعل أجسادهن وتركيبتها وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران بقدرته سبحانه. فهو الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. إنه بكل شيء بصير، هو سبحانه. بصير هنا بمعنى له البصر الذي يرى به كل شيء،
ويكتمل علمه سبحانه بكل شيء، وعلمه كامل أزلا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ من يستطيع أن ينصركم إذا أراد الله بكم سوءا؟ من يدفع عنكم؟ لا أحد. الله تعالى هو الناصر، والناصر من صفاته، لكن من أسمائه النصير. المعز المذل من صفاته. وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه مثقال ذرة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو أن الله جل قطع رزقه عن العباد، من الذي يرسله؟ لا أحد أبدا. لكن الكافرين لجوا في عتو ونفور. لجوا يعني استمروا في عتو، يعني في قسوة وعدم لين للحق، ونفور أي بعد وشرود عن الحق. ثم قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني من الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلالة غارقا في الكفر انتكس قلبه وصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، أم من كان عالما بالحق عاملا به يمشي على صراط مستقيم في أقواله وجميع أحواله سبحانه عز وجل. تفضل ثم نكمل باقي السورة بعد أن تتفضل أنت. ماشي. أحسن الله إليك. أمين. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à méditer sur la création des oiseaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Ne voit-il pas les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Ne médite-t-il pas sur ces oiseaux et comment ils ont été créés? Et ici, Allah Azza wa Jal nous enjoint à regarder et à observer sa création et à regarder les oiseaux en particulier dans sa création. Allah Azza wa Jal leur a mis à leur disposition le vent, leur a mis à disposition les airs et dans lesquelles elles volent. Et elles permettent, et ces oiseaux-là, ils se déplacent dans le ciel en fonction de leurs besoins. Et subhanallah, tu vois que des oiseaux sont capables de traverser des pays tout entiers sans s'arrêter, subhanallah, et sans utiliser aucune goutte d'énergie fossile ou autre. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Seul les tient ar-Rahman. Allah Azza wa Jal est le seul à les tenir et à leur permettre de tenir dans les airs, car ils ont été créés pour voler, et ceci par la capacité, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu bi kulli shay'in basir. Et il est certes clairvoyant. Il est clairvoyant, et ici c'est celui qui administre également pour ses serviteurs ce qui leur convient. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni ar-Rahman. Est-ce donc celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? Qui pourrait constituer une armée et qui pourrait vous secourir en dehors du miséricordieux? Si Allah subhanahu wa ta'ala vous veut, si Allah Azza wa Jal vous veut du mal, si Allah subhanahu wa ta'ala veut vous châtier, qui pourrait repousser ce châtiment? Qui pourrait le repousser? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est An-Nasir. Allah Azza wa Jal, il est le secoureur, et il est Al-Mu'izz, Al-Mudhil. Il est celui qui élève et il est celui qui rabaisse. Et autre que lui, s'ils s'étaient tous rassemblés pour sauver un serviteur, ils ne pourraient rien lui faire si Allah Azza wa Jal n'en a pas décidé ainsi. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Qui vous donnerait votre subsistance
si il vous la retient. Si Allah Azza wa Jal retient la subsistance, qui vous la donnerait? Car toute la subsistance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Azza wa Jal retient la subsistance, qui vous la donnerait? Qui vous donnerait la vôtre? Mais les mécréants sont dans un égarement ou sont dans une illusion complète. Les égarements sont les mécréants persistent dans leur insolence et dans leur répulsion, leur répulsion de la vérité. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Et ici Allah Azza wa Jalla nous donne une comparaison qui est immense en sens. Allah Azza wa Jalla nous dit: qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Celui qui marche la tête par terre, qui marche sur son visage, est-ce qu'il est plus guidé? Est-ce qu'il est plus sur est-ce qu'il est mieux guidé que celui qui marche redressé sur un chemin droit, qui marche sur un chemin droit et qui marche correctement? Lequel des deux est le plus guidé? Subhanallah. Et ici là, la réponse est claire. Celui qui est égaré, qui est dans les égarements, qui est enfoui dans la mécréance, celui dont le cœur s'est retourné, et celui pour qui la vérité est devenue fausseté et la fausseté vérité, cette personne-là, serait-elle plus guidée que celui qui est connaisseur de la vérité, qui applique, qui met en pratique la vérité et qui marche sur un droit chemin dans ses paroles, dans ses actes et dans l'ensemble de ses situations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala va nous informer ensuite de sa propre personne. Allah Azza wa Jalla va se décrire. نعم. قل هو الذي أنشأكم، يعني الله جل هو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم من دون أي معين له، ثم لما أنشأكم كمل لكم وجودكم بسمع وأبصار وأفئدة، وهي أنفع أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ومع هذا قليلا ما تشكرون. قليل من عبادي الشكور. يعني العباد قليل منهم من يشكر، وحتى الشاكرون منهم يشكرون قليلا، لكن ينبغي أن يكثروا الشكر والحمد لله. قل هو سبحانه الذي ذرأكم في الأرض، يعني نشركم وبثكم في أقطار الأرض وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى إليكم النعم بما به تنتفعون، وهو الذي يحشركم يوم القيامة ويقولون مكذبين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يوم القيامة؟ فجعلوا علامة صدقهم أن يخبروا، يعني أن يخبرهم الرسول بوقت مجيء يوم القيامة، وهذا عناد واستعجال للعذاب، فالعلم عند الله لا أحد عنده علم الغيب إلا الله. فلما رأوه زلفة، يعني عندما يرون يوم القيامة قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، اسودت وجوههم وأفظعهم وقلقل أفئدتهم، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا هو يوم القيامة رأيتموه بأعينكم وانجلى لكم الأمر ولم يبق لكم إلا مباشرة العذاب. قل يا رسول الله أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني أنتم وانحصرت لكم أمانيكم وأهلكني الله كما تتمنون لي وأهلك من معي من الصحابة، هل هذا ينفعكم شيئا؟ لا، لأنكم كفرتم بآيات الله وتستحقون العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم متحتم وقوعه بكم. إذا كل تعبكم وحرصكم على هلاكي لا يفيدكم ولا يجدي عنكم شيئا. قل هو الرحمن سبحانه آمنا به وعليه توكلنا، آمنا به ظاهرا وباطنا وصرفنا أعمالنا كلها إليه وتوكلنا على الله عز وجل، فستعلمون من هو في ضلال مبين. مؤكد يوم القيامة ستعلمون من الضال ومن المهتدي. ثم أخبر الله أنه منفرد بالنعم، خصوصا بالماء الذي منه الحياة
الذي جعل الله منه كل شيء حي قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي بعيدا غائرا في الأرض من الذي يأتيكم بماء معين ماء عذب تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم فلا أحد لا أحد سبحان الله ولا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. وهكذا تنتهي سورة تبارك ونتكلم إن شاء الله في سورة القلم. تفضل مجيد. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي أنشأكم هو الذي أنشأكم c'est celui qui vous a fait exister. Il est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous a fait exister, qui vous a créé. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ et qui vous a donné l'ouïe, وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ainsi que la vue et les cœurs. Ainsi que la vue et les cœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vous a créé à partir de rien, sans avoir d'aide. Et lorsqu'il vous a créé, il a perfectionné votre existence et vous a donné l'ouïe, vous a donné l'ouïe et vous a donné la vue ainsi que les cœurs par lesquels et ces membres-là, c'est les membres les plus utiles du corps et ce sont ceux qui sont les plus parfaits. Mais malgré ces bienfaits-là, qalilan ma tashkurun, vous êtes peu reconnaissants. C'est-à-dire peu parmi vous sont reconnaissants de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa alladhi dhara'akum fil ard. C'est celui qui vous a fait qui vous a répandu sur la terre. Il est celui qui vous a répandu dans les quatre coins de la terre et qui vous a fait habiter dans celle-ci. Et il est celui qui vous a ordonné et qui vous a interdit et qui vous a accordé ces bienfaits par lesquels vous profitez et après ceci, vous serez ressuscité le jour du jugement. Et ils disent, en traitant de mensonge, à quand la promesse, à quand cette promesse, si vous êtes, ou bien à quand cette menace, si vous êtes véridique. Ils ont fait un signe de la véracité des prophètes, le fait qu'ils doivent les informer de l'heure, c'est-à-dire du jugement. Et ça, c'est une injustice et c'est un empressement du châtiment. Un empressement du châtiment. Ou plutôt, pardon, pas, ils n'ont pas demandé l'heure, mais plutôt ils se sont empressés de demander que le châtiment par lequel les prophètes les menacent du châtiment d'Allah Azza wa Jalla, eh bien eux ils disent à quand cette menace si vous êtes véridique. Ça veut dire si vous êtes véridique, eh bien que cette menace soit appliquée, que cette menace soit mise en application et que nous soyons alors châtiés. Et ça c'est une grande injustice et c'est un culot qui n'a pas de nom. Et la science, la connaissance du châtiment n'est connue qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sait si il va faire descendre son châtiment et quand est-ce qu'il va le faire descendre. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً et lorsqu'ils l'ont vu proche, سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا alors se sont assombris les visages de ceux qui ont mécru. Lorsqu'ils ont vu le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont vu qu'il était proche et lorsqu'ils se sont assurés qu'ils allaient être châtiés, eh bien, ils se sont assombris, leurs visages se sont assombris. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ et il leur a été dit, voilà ce que vous prétendiez, voilà ce que vous vouliez. Vous aviez voulu le châtiment
eh bien aujourd'hui, vous le voyez de vos propres yeux. Et il est clair en face de vous. Et il ne vous reste qu'à être touché par ce châtiment. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Dis, voyez-vous, si Allah euh, si Allah subhanahu wa ta'ala me fait périr, si Allah azza wa jal me fait périr, moi, ainsi me fait périr moi ainsi que ceux qui sont avec moi, ou bien qu'il me fait miséricorde. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Qui par contre protégerait les mécréants? Qui par contre protège les mécréants d'un châtiment douloureux? Vous, si vous arrive ce que vous espérez et que Allah Azza wa Jal me fait périr, moi ainsi que ceux qui sont avec moi, eh bien, ceci ne vous apportera aucun bien, car vous avez mécru en les versets et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous êtes, aujourd'hui, vous méritez le châtiment. Mais qui vous protégera donc alors vous d'un châtiment douloureux? Car si moi je suis, comme vous l'espérez, je suis châtié, ou bien Allah Azza wa Jal me fait périr, comme vous aimeriez que ce soit le cas. Taïb, admettons qu'Allah Azza wa Jal me fasse périr, mais vous à ce moment-là, en quoi ceci vous apportera un bien? Ceci ne vous apportera aucun bien, et au contraire, car vous savez que personne ne pourra vous protéger en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. Dit, il est Ar-Rahman. Nous avons cru en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Et la foi, ici car elle dit nous avons cru en lui. La foi, elle englobe le fait de rendre véridique intérieurement et ceci englobe les actes intérieurs et extérieurs. Car les œuvres car les œuvres sont ici sont reflétées dans le tawakkul, dans le fait de se remettre, de mettre sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah azza wa jal a cité en particulier l'œuvre de tawakkul, car elle est par sa grande importance. Et car le tawakkul fait partie également de la foi. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Mais vous saurez qui est dans un égarement clair. Vous saurez qui est guidé et qui est dans un égarement. Puis, Allah Azza wa Jal a ensuite cité qu'il est le seul à donner des bienfaits. Et il a cité en particulier parmi tous ces bienfaits, le bienfait de l'eau. Car Allah Azza wa Jal a fait de l'eau toute chose vivante. Et il a dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. Dis, voyez-vous, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, si votre eau, elle devient absorbée au plus profond de la terre, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Qui vous viendra, qui vous apportera de l'eau de source, par laquelle vous abreuverez et par lesquelles vous vous servirez pour vos plantes, vos animaux, etc. Et ici, c'est une question qui est dans le sens de la négation. Qui vous apporterait de l'eau de source? Eh bien, personne, car ne peut effectuer ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une question dont, en vérité, la réponse est forcément négative. MashaAllah. طيب تفسير سورة القلم وهي سورة مكية يقسم الله عز وجل فيقول والقلم وما يسطرون فيقسم الله تعالى بالقلم والقلم يشمل كل أدوات الكتابة يعني حتى الكيبورد حتى لوحة المفاتيح التي في الهواتف هذه تسمى قلم أي شيء يؤدي إلى كتابة يسمى قلم والقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون به سواء كتبوا على أوراق أو كتبوا في لابتوب
أو كتبوا في هواتف: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الله عز وجل يقسم على براءة محمد صلى الله عليه وسلم من تهمة الجنون التي نسبها إليه أعداؤه، فنفى عنه الجنون بنعمة ربي عليه وإحسانه، بل من الله عليه بالعقل الكامل، فلا أعقل من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عليه بجوامع الكلم الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، فله السعادة في الدنيا، ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون. يعني لك أجرا عظيما لا ينقطع، غير ممنون يعني غير مقطوع، بل هو أجر دائم مستمر لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة. ولذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقك عالية كاملة، مستعليا بخلقك الذي من الله، الذي من الله عليك به، وخلقك العظيم. وقد فسرته عائشة رضي الله عنها لمن سألها فقالت: كان خلقه القرآن. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني يتخلق بالقرآن. وهذا مثل قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان يعفو ويصفح ويتعامل بأعراف الناس، ويبعد ويعرض عن الجاهلين. ثم وصفه الله بالرحمة فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، عزيز عليه ما عنتم، لا يحب لكم التعب والألم، حريص عليكم بالإيمان وعلى نجاتكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه صفات عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه تمتع بمكارم الأخلاق، فهو له أكمل الدلائل، وهو في كل خصلة من الأخلاق في الذروة العليا، هو الحد الأعلى للكمال البشري صلى الله عليه وسلم. كان لينا قريبا من الناس، يجيب دعوة من دعاه، ويتابعهم في أي أمر يعني يوفقون إليه، ما لم يكن هذا الأمر فيه محظور أو معصية. وإن عزم على أمر لا بد أن يشاور أصحابه، ويقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولا يعبث في وجه أحد، بل يتبسم دائما صلى الله عليه وسلم، ويحسن إليه غاية الإحسان. ولكن الأعداء المجرمين من الكفار قالوا: هو مجنون مفتون. فالله عز وجل قال: فستبصر ويبصرون، سترى أنت وسيرون هم يا رسول الله بأيكم المفتون، من المفتون فيكم؟ فيتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهدى الناس، وهو أكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه هم أضل الناس، وهم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيل الله. وكفى بعلم الله بذلك، فهو الذي يحاسب ويجازي، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وهذا تهديد للضالين المجرمين، ووعد للمهتدين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق ولم يريدوا إلا الباطل. ود هؤلاء المشركون لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تنافقهم أو توافقهم على بعض ما هم عليه، بالقول أو بالفعل أو بالسكوت، فهم يداهنونك مقابل ذلك، نعوذ بالله. ولا تطع كل حلاف مهين، ابتعد عن كل كثير الحلف، لأنه لا يكون كذلك إلا بسبب كذبه. مهين يعني حقير خسيس ناقص الهمة، ليس له همة في الخير، بل كل إرادته في شهوات نفسه. هماز يعني يعيب الناس ويتلمس عيوبهم. طعان فيهم بالغيبة والاستهزاء. مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة لكي يفسد بينهم، وهي نقل كلام بعض الناس لبعض بقصد الإفساد وإلقاء العداوة والبغضاء. مناع للخير الذي يلزمه من قيام بالنفقات وزكوات. معتد أثيم، معتد على الخلق في ظلمهم وفي الدماء والأموال. أثيم يعني كثير الإثم والذنوب بحق الله تبارك وتعالى. عتل بعد ذلك زنيم.
عتل يعني غليظ شرس الخلق، قاس لا ينقاد للحق، زنيم أي داعي ليس له أصل، بل هو كأنه ابن زنا وأخلاقه أقبح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاح. له زنمة أي علامة في الشر معروف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس حقير سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس كالغيبة والنميمة. أن كان ذا مال وبنين مثل الوليد بن المغيرة وأبي جهل، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ذكر أن القرآن هو قصص وحكايات كاذبة والعياذ بالله، مغرور بكثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن تصديقها أو تكذيبها، نعوذ بالله. وما نزل القرآن إلا لهداية الخلق، سنسمه على الخرطوم. الله وعد وتوعده بأنه سيسمه على أنفه في العذاب ويحشره على وجهه ويعذب عذابا ظاهرا يكون سمة وعلامة عليه في أنفه وفي وجهه. ثم سيضرب الله لنا مثلا عظيما جدا نقوله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل مجيد. صلى الله عليك. آمين. العالم. القلم. سورة القلم qui est une sourate مكية. Allah Azza wa Jal jure en disant وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ Noun وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ Par la plume et ce qu'ils écrivent. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, possédé, tu n'es pas fou. Allah Azza wa Jal jure par la plume. Et c'est un nom qui englobe tout ce avec quoi on écrit. Tout ce avec quoi on écrit. Que ce soit un stylo, que ce soit un clavier, que ce soit toute chose avec laquelle on écrit, ceci est considéré comme al-qalam, fait partie de al-aqlam, fait partie de la plume. Et Allah Azza wa Jal dit ensuite وَمَا يَسْطُرُونَ et ce qu'ils écrivent. Ce qu'ils écrivent de la science et de toute forme de science. Ensuite, Allah Azza wa Jal jure concernant le fait que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déchargé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est en aucun cas fou et n'est en aucun cas possédé comme l'ont traité ses ennemis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a nié que le prophète alayhi salatu wassalam puisse être touché par ceci. Et Allah Azza wa Jal a juré par son bienfait, par son bienfait. Allah Azza wa Jal dit bi ni'mati ma anta bi ni'mati rabbika bima Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé. Allah subhanahu wa ta'ala a perfectionné la création de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a donné une raison qui est totale. Et il lui a donné une éloquence. Et ceci est le bonheur dans la dunya. Puis Allah Azza wa Jal a cité son... C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ et tu auras une récompense qui n'est pas qui ne sera jamais interrompue. Donc ça, Allah Azza wa Jal lui donnera les bienfaits de cette dunya, mais également les bienfaits de l'akhirah. C'est pour cela qu'il dit وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ et tu auras certes une récompense ininterrompue. Tu auras une grande récompense qui ne s'arrêtera jamais. Et ceci en raison de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé comme œuvre pieuse et comme comportement, comme haute moralité
par rapport à la haute moralité qu'il avait. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et tu es certes d'une moralité éminente. Tu as un comportement, une moralité qui est éminente et qui est extrêmement haute. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nourrissait le pauvre, prenait soin de l'orphelin, il souriait à ses compagnons, il était tendre, doux, et il n'était pas dur, il n'était pas colérique, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait les meilleures des qualités. Et Aïcha radiallahu anha, comme elle l'a décrit, elle dit son comportement était le Coran lorsqu'elle a été questionnée à son propos. Elle dit son comportement était le Coran. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète alayhi salatu wassalam, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Sois compatissant, ordonne le bien et éloigne-toi des ignorants. Et Allah Azza wa Jal dit également fabima rahmatin min Allah linta lahum. C'est par une miséricorde, par un bienfait, bien par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Et Allah Azza wa Jal dit également laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Vous est certes venu un messager de vous-même, pour qui est important ce dont vous souffrez, qui est haris alaykum, qui se soucie de vous et qui est bon et tendre envers les croyants. Et tous les autres versets qui viennent dans le même sens et qui nous montrent les caractéristiques qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles qualités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les caractéristiques les plus parfaites. Il avait les caractéristiques les plus parfaites et il avait la moralité la plus éminente. Il était donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam facile à vivre. Il était proche des gens. Il répondait à l'appel des personnes lorsqu'il l'invitait. Il répondait à l'invitation de ceux qui l'invitaient. Lorsque une chose n'était pas de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, yani halal ou haram, que c'était une chose permise, eh bien il écoutait les gens et il les suivait concernant ceci, et il demandait conseil à ses compagnons, il voyait s'ils étaient d'accord avec lui concernant telle ou telle chose, et il acceptait le conseil, et il pardonnait à celui qui était mauvais envers lui. Et il n'a jamais été renfrogné envers personne. Mais il faisait du bien de la meilleure des manières. Et ses ennemis, ils le traitaient de fou et il le traitait de fou. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَسَتُبَصِّرُ وَيُبَصِّرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. Lequel d'entre vous est fou. Et ils verront lequel d'entre vous est le plus guidé des gens. Et celui qui est meilleur que les autres. Et ils verront qu'en vérité, ces ennemis sont les gens les plus égarés. Et qu'ils sont ceux qui ont tenté et qui ont semé le trouble entre les serviteurs d'Allah Azza wa Jal et qui les ont égarés du droit chemin. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et il est plus savant de celui qui est égaré de son chemin. Et il est plus connaisseur, plus savant de ceux qui sont guidés. Et ceci est une menace, comporte une menace pour les égarés et une promesse pour les guider. Allah Azza wa Jal dit à son prophète Fala tuti'il mukaththibin, n'obéis pas à ceux qui te traitent de menteurs et qui ont refusé la vérité et qui ne veulent que le faux. Waddu law tudhinu fayudhinun.
ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Ils aimeraient bien que tu sois complaisant envers eux, que tu sois d'accord avec ce qu'ils disent afin qu'ils te traitent de cette manière-là. Et ceci n'est pas ce qui est voulu. Car ce qui est voulu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants, c'est de faire éclater la vérité. De faire éclater la vérité, de la propager et de la proclamer devant, aux yeux des gens. Et ce n'est pas d'être complaisant dans son discours, d'essayer d'essayer d'être complaisant envers les gens, de donner un petit peu de mou, d'être ouvert entre guillemets, etc. Non, le musulman, il doit proclamer la vérité et il doit la faire apparaître. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, ensuite il dit Wala tuti' kulla hallaf. N'obéis pas toute personne qui jure beaucoup. N'obéis à aucun grand jureur. Hallaf, c'est-à-dire celui qui jure beaucoup. Car celui qui jure énormément, souvent c'est un menteur. Mouhin. Ensuite il dit qui est méprisable. Mouhin, qui est méprisable, qui a une âme. Non, mahin, non. Non. Sallallahu alayhi. N'obéis pas à toute personne qui est méprisable, qui a une âme qui est basse, qui a une bassesse d'âme, une personne qui a une faible volonté, qui n'a aucune volonté, aucune motivation dans le bien. Car toute sa motivation, toute sa volonté, elle est dans le fait de suivre ses passions. Hammaz, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de défauts, ou bien qui regarde beaucoup les défauts des gens et qui critique beaucoup les gens et qui les critique énormément par la médisance et les railleries et les moqueries. Masha'im binamim, qui va entre les gens colporter, qui va faire de la colportation entre les gens, qui va colporter le faux et qui va monter les gens les uns contre les autres afin de détruire les relations des gens et afin de détruire les relations des gens et de répandre le mal. Manna'il lil khayr, qui empêche le bien, qui empêche que le bien se répande et qui empêche le bien tels que également les dons obligatoires tels que la zakat. Mu'tadin athim. Mu'tad, ça veut dire qui est transgresseur, qui transgresse envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal par de l'injustice. Athim, qui est pécheur, qui a beaucoup de péchés concernant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utullim ba'da dhalika zanim, qui est grand, qui a un cœur dur, quelqu'un qui est dur et qui ne se soumet pas à la vérité. Zanim, et qui en plus de cela est bâtard, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien, il n'a pas de lien, et c'est pour ça il n'a pas de race, il n'a pas de base entre guillemets, et ses comportements, son comportement fait partie des plus mauvaises formes de comportement, et c'est une personne dont on n'espère aucun bien, et il a le signe du mal. Cette personne-là, on le reconnaît à son mal. En conclusion, donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'obéir à quiconque serait un grand jureur qui traite de mensonges, qui a une bassesse d'âme, qui a un mauvais comportement,
et en particulier les comportements qui contiennent le fait d'être trompé par soi-même, yani d'être imbu de sa propre personne, et le fait de s'enorgueillir, d'être orgueilleux envers les créatures, envers les gens, et le fait d'être yani de toujours prendre de haut, d'être condescendant envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir des comportements tels que la namima, al-ghiba, le fait de critiquer, le fait de mentir, le fait de répandre de colporter le faux, le fait de faire de la médisance et de faire de nombreux péchés. أين توقفنا هنا؟ إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى آياتنا قرأنا هذه الآية. أساطير الأولين، أي نعم، وقفنا عند أساطير الأولين. طيب. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, le dernier verset que nous expliquerons aujourd'hui, Allah Azza wa Jal dit, quand nos versets lui sont, ou bien même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit, ce sont des contes d'anciens. Donc lorsque la vérité lui est apportée, de ses nombreux biens et de ses nombreux enfants, eh bien, il a transgressé et il s'est enorgueilli enorgueilli vis-à-vis de la vérité. Et il en a fait, il a considéré ceci comme faisant partie des contes d'anciens, des légendes. Et ce sont donc des choses que on ne peut pas croire. Et ça, c'est une caractéristique qui est globale à toutes les personnes qui ont les caractéristiques blâmables que l'on a citées précédemment. Car le Coran est venu pour guider l'ensemble des gens. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. أحسن الله إليك يا شيخنا وبارك الله فيك. أكرمكم الله، بارك الله فيكم جميعا. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. حفظك الله يا شيخ. آمين. عليكم السلام.